ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸು ವಾಹನ. ಅವನ ವಾಹನವನ್ನ ನಂದಿ, ಶಿವನಂದಿ, ಮಹಾನಂದಿ, ದೇವನಂದಿ, ನಂದೀಶ್ವರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ನಂದಿಯ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಂದಿ ಶಿವನ ವಾಹನ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, 4 ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಿವಪುರಾಣ, ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂದ್ಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಟ್ಟ ನಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ನವನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಥಮನಂದಿ, ಶಿವನಂದಿ, ವಿನಾಯಕನಂದಿ, ಸೋಮನಂದಿ, ಸೂರ್ಯನಂದಿ, ಗರುಡನಂದಿ, ಕೃಷ್ಣನಂದಿ, ನಾಗನಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಈ ಮಹಾನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಆಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಂದ್ಯಾಲ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನವನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಳದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಕೆತ್ತನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಕೆತ್ತನೆಗಳು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಂಶಜರಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲವೀರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 4 ಸ್ತಂಭಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ದೇವಳದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಖರ ಮರಳು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಳಸಿ ರಸವಿದ್ಯೆ ತಂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇವಳದ ನವರಂಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಶಾರದಾಂಬ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕುಸುರಿ ಕಲೆ ವರ್ಣಿಸಲ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸದಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕಿದ್ದ ಶಿಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಜಪ, ತಪ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಯಜ್ಞ, ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಶಿಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನ ಕುರಿತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಅಯೋನಿಜರು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂದರರು ಆದ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ನಂದನ ಎಂಬ 2 ಗಂಡು ಸಂತಾನ ವರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಾರ್ಥರಾದ ಶಿಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ 2 ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಾಲಕ ನಂದನನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾದ ಶಿಲಾದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಲಾಗಿ ಕುಮಾರ ನಂದನನ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿತನಾದ ನಂದನನು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದು ನಂತರ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊರೆತ ಈ ಜನ್ಮ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ತರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತಾನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ತಪಸ್ಸು ಅದೆಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು, ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಬಿರಿದು ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಶಿವನಿಗೆ ನಂದನನ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಂದನನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಂದನನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಶಿವನು ಬಾಲಕ ನಂದನನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಂದನ, ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂದನನ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೋರಿಕೆ ನಿಜಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿವ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾದ ನಂದನನ ಮಾನವ ರೂಪ ಬದಲಿಸಿ ಗೋವಿನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ನಂದನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಂತದ ಗೋಪವರಂ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕ ತನ್ನ 100 ಗೋವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕದಂತೆ ಇದೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮೇಯಿಸಿ ಸಂಜೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೂ ಕಪಿಲ ಎನ್ನುವ ಗೋವು ಮಾತ್ರ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡದೆ ನಿತ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಪಿಲ ಗೋವಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಹಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಪಿಲ ಗೋವು ಹುತ್ತವೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗೋಪಾಲಕ ನಂದನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದ ನಂದನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕಪಿಲ ಗೋವಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಇಬ್ಬರು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಕಪಿಲ ಗೋವು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ವಿಸ್ಮಯ ಕಂಡ ನಂದನ ರಾಜ ಜೋರಾಗಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾದ ಕಪಿಲ ಗೋವು ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಿನ ಬಲಗಾಲಿನ ಗೊರಸು ತಾಗಿ ಹುತ್ತದ ಭಾಗವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಂದನ ರಾಜ ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂದನ, ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಂದಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಸ್ಥಳ, ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದೀಶ್ವರನಾಗಿ ಬಾಲಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾನೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾನಂದಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು. ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ನಂದಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಒಳಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಂದಿತೀರ್ಥವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡ, ವಿಷ್ಣುಕುಂಡ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಕುಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ತೀರ್ಥಗಳ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದೇವಳದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಿಂಗದ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥಗಳು ನೀರಿನ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ದೋಷ, ಪಾಪ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೇತ ನಂದೀಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗಂಗಾರತಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಾಗಲಿಂಗ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹಾನಂದೀಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ఓం నమో మహానందేశ్వరాయ. దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి క్షేత్రము, ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా ఉన్నటువంటిది మహానంది అనేటువంటి నామంతో వెలసినటువంటి నందీశ్వరుడు జన్మించినటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రమే ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రమని చెప్పబడుతుంది. మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నంద్యాల జిల్లా యందు మనకి విశేషమైనటువంటి నల్లమల అడవి ప్రాంతంలో వెలసినటువంటి ఒక గొప్ప క్షేత్రంగా ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రాన్ని చెప్పబడుతుంది. పూర్వం మనకి శిలాదుడు అనేటువంటి మహర్షి తనకు సంతానం లేని కారణంగా ఈ యొక్క అరణ్యంలో అడవిలో తిరుగుతూ కేవలం శిలలను మాత్రమే భక్షిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, అనగా రాళ్లను మాత్రమే అతను ఆహారంగా స్వీకరించేటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయనకి శిలాద మహర్షి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అటువంటి శిలాద మహర్షి తనకు సంతానం లేని కారణంగా ఈ యొక్క అడవిలో ఘోరమైనటువంటి తపస్సును కొనర్చడం, ఆ యొక్క తపస్సుకు మెచ్చినటువంటి ఈశ్వరుడు ఆ యొక్క మహర్షిని కలిసి నీకు ఏమి కావాలి అని చెప్పి కోరడంతో శిలాద మహర్షి స్వామికి నమస్కరించి, స్వామి నాకు సంతానం లేదు కనుక మీ యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు సంతానాన్ని ప్రసాదించండి అని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది. దానికి అట్లాగే అని చెప్పేసి పరమేశ్వరుడు అయోనిజుడైనటువంటి ఒక సంతానాన్ని, నందనుడు అనేటువంటి ఒక సంతానాన్ని కలిగించడం జరుగుతుంది. స్వామి అనుగ్రహంతో లభ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క నందనుడు అనేటువంటి మహర్షికి చక్కగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి సకల విధమైనటువంటి వేదశాస్త్రములంతా కూడా అభ్యసింపజేస్తూ ఇదే అరణ్య ప్రాంతంలో పెంచడం జరుగుతుంది. కొంతకాలానికి తన యొక్క జన్మ వృత్తాంతం గురించి తెలుసుకున్నటువంటి నందనుడు తన తండ్రి గారైనటువంటి శిలాద మహర్షికి నమస్కరించి, తండ్రి గారు, ఈశ్వరుడు యొక్క వరం చేత నేను మీకు సంతానంగా కలిగాను కాబట్టి ఈ యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఈశ్వరుడి సేవలోనే నేను అర్పించే విధంగా నాకు అనుగ్రహాన్ని మీరు ఇస్తే గనక నేను కూడా తపస్సు చేసి ఈశ్వరుడి వరాన్ని పొంది తద్వారా నేను ఈశ్వరుడి సేవలో తరిస్తానని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది. దానికి శిలాదుడు కూడా అనుమతి ఇవ్వడంతో తన తండ్రి గారు ఎక్కడైతే తపస్సు చేసి ఇతన్ని వరంగా పొందారో అదే ప్రాంతంలో, అదే అరణ్యంలో ఈ యొక్క శిలాదుడు అనేటువంటి మహర్షి యొక్క కుమారుడైనటువంటి నందన మహర్షి కూడా విశేషమైనటువంటి ఘోరమైన తపస్సు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క తపస్సు ఎటువంటిది అంటే మనకి పంచాగ్ని మధ్యస్థంగా ఏదైతే మనకి పంచభూతాలను చెప్తామో ఆ భూతాలనంతా కూడా స్తంభింపచేసేలాగా ఒక భయంకరమైనటువంటి తపస్సుని వేల సంవత్సరాల కొలది భయంకరంగా నిర్వహిస్తూ ఉండేది. అలా చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అతని చుట్టూ భయంకరమైనటువంటి విషసర్పాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక పెద్ద పుట్ట అనేటువంటిది కూడా రావడంతో అందరూ కూడా మహర్షులు, దేవతలందరూ కూడా భయపడి ఈ యొక్క విషయాన్ని ఈశ్వరుడికి తెలియజేయగా అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నందనుణ్ణి పలకరించి, నాయనా నందన, నీకు ఏమి కావాలి, నువ్వు ఎందుకొరకు ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఈశ్వరుడు కోరగా అందుకు నందనుడు, స్వామి, నా యొక్క తండ్రి గారికి మీ వరం చేత నేను సంతానంగా కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాణం, దేహం, జీవితం ఇవన్నీ కూడా నేను మీ సేవలోనే అర్పణం చేయాలి అని చెప్పేసి ఈశ్వరుణ్ణి కోరడం జరుగుతుంది. అతను ఏ విధమైనటువంటి వాంఛ లేకుండా, స్వార్థము లేకుండా కేవలం శివభక్తితో కోరుకున్నటువంటి ఈ యొక్క కోరిక అనేటువంటిది సహేతుకమైనదిగా భావించినటువంటి ఈశ్వరుడు ఇంతటి అచంచలమైనటువంటి శివభక్తి పరాయణుడుగా ఉన్నటువంటి నిన్ను నా వాహనంగా స్వీకరించి నేను నందీశ్వరుడిపై, అంటే నీ పైన కూర్చొని ముల్లోకాలు కూడా తిరుగుతూ ఉంటాను అని చెప్పేసి ఎవరైతే నందనుడు అనేటువంటి ఆ యొక్క మహర్షి ఉంటాడో అతన్ని రూపాంతరం చెందింపచేసి వృషభంగా, అంటే ఎద్దుగా మార్చి తన యొక్క వాహనంగా స్వీకరించినటువంటి ఒక మహాపవిత్ర స్థలమే ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రంగా మనకి చెప్పబడుతుంది. ఈ ప్రాంతాన్నంతా కూడా నంది మండలంగా మనకి పిలువబడుతుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామాలు కానీ, పట్టణాలు కానీ అనేకమైనటువంటి నంది అనేటువంటి నామధేయంతోనే ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఈ జిల్లా యొక్క పేరైనటువంటి నంద్యాల అనేటువంటిది కూడా నందుల ఆలయం ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి నంద్యాల అనేటువంటి పేరును కూడా ఇక్కడ రావడం అనేటువంటిది విశేషం.
ఆ రకంగా నందీశ్వరుడు ఎక్కడైతే తపస్సు చేసి పుట్టాకారంలో ఉన్నాడో అదే పుట్టలో స్వామి స్వయంగా అక్కడ నిక్షిప్తమై ఉండడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం. ఆ పుట్ట కూడా మనకి ఈశ్వరుడి యొక్క శివలింగం కూడా ఇతర క్షేత్రాల్లో అలా కాకుండా పుట్ట ఏ రకంగా మట్టి పుట్ట పాముల పుట్ట ఎలా ఉంటుందో అదే ఆకారంలో ఉన్నటువంటి శివలింగం అనేటువంటిది ఒక్క మహానందిలో మాత్రమే మనకి దర్శనమిస్తుంది. అనంతర కాలంలో మనకి కలియుగ ప్రవేశానంతరం 16వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క ప్రాంతాన్నంతా కూడా నందన రాజులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి నందన రాజులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో అనేకమైనటువంటి గోపవరం అనేటువంటి ఒక గ్రామం ఉండేది. ఇక్కడ ఆ గ్రామంలో కొన్ని వేల గోవులు అనేటువంటిది గో సంపద అధికంగా ఈ యొక్క రాజ్యంలో ఉండడంతో ఆ గోవులన్నీ కూడా విశేషంగా ఈ యొక్క ప్రతిరోజు ఈ అడవిలోకి రావడం, ఈ అడవిలోకి వచ్చి చక్కగా మేత అంతా వేసేసి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళి పాలనిచ్చేసి అన్నీ కూడా సేద తీరుతూ ఉండేది. అలా అన్ని గోవులు ఇస్తూ ఉంటే ఒక్క కపిల గోవు మాత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పాలు ఇవ్వకుండా ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతూ వస్తున్నది. చాలా రోజుల నుంచి ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కాపరి ఈ గోవు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఏం జరుగుతోంది మనం గమనించాలని చెప్పి ఒక రోజున తను ఆ యొక్క గోవు వెంబడించి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రతిరోజులాగే అన్ని గోవులు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ గోవు మాత్రం ఒక్క పుట్ట దగ్గరికి వచ్చి ఆ పుట్టని చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి క్షీరాన్నంతా కూడా ధారగా పోయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అందులో నందీశ్వరుడు తపస్సు చేసి జన్మించినటువంటి పుట్ట ఏదైతే ఉందో ఆ పుట్టలో ఈశ్వరుడు ఒక బాలుని ఆకారంలో ఉంటూ ఈ యొక్క క్షీరాన్ని సేవిస్తూ ఉంటాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి కాపరి వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ జరిగినటువంటి వృత్తాంతాన్ని రాజుగారికి నందన చక్రవర్తికి చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని విన్నటువంటి రాజుగారు ఆశ్చర్యచకితులై ఇది నిజమా కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని తాను కూడా ప్రత్యక్షంగా చూడాలని చెప్పి మరునాడు ఆ యొక్క కాపరితో పాటు వారు కూడా ఈ యొక్క అడవిలోకి అరణ్యంలోకి రావడం, ప్రతిరోజులాగే అన్ని గోవులు కూడా మేత మేసేసి వెళితే ఈ గోవు మాత్రం కాస్త నక్కి వెనకాల ఆగి అన్ని గోవులు వెళ్ళిన తరువాత ఈ గోవు వచ్చి ప్రతిరోజులాగా ఆ యొక్క పుట్టను చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి తన క్షీరాన్ని ధారగాయిస్తూ ఉండేటువంటి దృశ్యం, ఆ యొక్క ఈశ్వరుడు ఆ క్షీరాన్ని తాగేటువంటి ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి ఆ యొక్క నందనరాజులు గట్టిగా నేను అపరాధం చేశానని చెప్పి గట్టిగా హరహర మహాదేవ అని చెప్పి గట్టిగా అరవడం జరుగుతుంది. ఆ అలికిడికి ఎవరో నన్ను వెంబడించారని చెప్పి భయపడినటువంటి ఆ యొక్క గోవు తన యొక్క కుడి పాదాన్ని ఆ యొక్క పుట్టపైన ఉంచి అంతర్ధానం అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ దృశ్యాన్ని మరిచిపోలేనటువంటి రాజు రాత్రి కలతనిధి చెందుతూ నేను ఈశ్వరుడు క్షీరాన్ని సేవిస్తూ ఉండగా నేను గట్టిగా అరవడం చేత స్వామికి భంగం కలిగింది కదా అని చెప్పి భయపడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో స్వప్నంలో ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఈశ్వరుడు, నాయనా నందన చక్రవర్తి, నా యొక్క శిష్యుడైనటువంటి నందుడు జన్మించినటువంటి స్థలము, అలాగే ఆయన అవతార స్వీకారం చేసినటువంటి స్థలమైనటువంటి ఆ యొక్క క్షేత్రంలో ఆ యొక్క పుట్టలో నేను శిష్యవాత్సల్యంతో ఒక చిన్న బాలుని ఆకారంలో క్షీరాన్ని సేవిస్తూ ఉన్నాను. అంతే తప్పితే అంతకు మించి ఎటువంటి దోషము నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి అది అనంతర కాలంలో కలియుగంలో విశేషమైనటువంటి క్షేత్రంగా ప్రాచుర్యం పొందుతుంది. నేను ఇక్కడ మహానందీశ్వరుడు అనేటువంటి నామధేయంతో ఉంటూ అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తానని చెప్పి స్వామి చెప్పడంతో మనకి ఇక్కడ బయట కనిపించేటువంటి ఈ యొక్క ప్రాకారాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క నందన రాజుల కాలంలో 16వ శతాబ్దంలో చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క నందన రాజుల కాలానికి పూర్వంగా మనం ఇందాక మొదట చెప్పుకున్నటువంటి ఈ యొక్క నందీశ్వరుడు జన్మించిన వృత్తాంతమంతా కూడా మనకి విశేషంగా కృతయుగంలో జరగడం అనేటువంటిది విశేషం. 3 యుగాలుగా ఈ యొక్క క్షేత్రం విశేషంగా విరాజిల్లుతూ ఉంది. మనకి ఈ యొక్క క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి గాథల్ని మనం పరిశీలిస్తే అష్టాదశ పురాణాల్లో ప్రధానమైనటువంటి శివపురాణం కానీ, స్కాంద పురాణం కానీ, లింగ పురాణం కానీ ఇటువంటి పురాణాల్లో విశేషంగా ఈ యొక్క క్షేత్రం గురించి వ్యాస మహర్షి ఎన్నో శ్లోకాల రూపంలో రాయడం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి ఎంతో గొప్ప క్షేత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని దర్శించడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జీవిత కాలంలో ఒక్కసారైనా తప్పక దర్శించవలసినటువంటి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా ఈ యొక్క మహానందిని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈశ్వరుడు తర్వాత అంతే ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోనేరు. ఈ యొక్క నీరుని నంది తీర్థం అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ స్వామి కింద నుంచి స్వామి లింగాన్ని స్పర్శ చేస్తూ ఇక్కడ నుంచి మనకి 5 రకములైనటువంటి ధారలు వస్తాయని చెప్పి మనకి ఆ యొక్క పురాణాల్లో చెప్పబడి ఉన్నది. మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా 3 రకములైనటువంటి తీర్థాలు ఉంది. బ్రహ్మతీర్థము, విష్ణు తీర్థము, నంది తీర్థం అంటారు. అంటే ఈ ప్రాంతంలో వాడుక భాషలో రుద్రగుండంగా లేదా విష్ణుగుండము, బ్రహ్మగుండము అని చెప్పి వాడుక భాషలో పిలవడం జరుగుతుంది. ఆ రకంగా 3 తీర్థాలు కూడా సమాన స్థాయిలో ఉండడం అనేటువంటిది విశేషం.
ఆ కొన్ని వేల లక్షల సంవత్సరాలుగా ఆ గుండాల్లో ప్రవహించేటువంటి నీరు ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా తగ్గుదల లేకుండా సమానమైనటువంటి స్థాయిలో ఒకే రకంగా పశ్చిమ వాహినిగా ప్రవహించడం అనేటువంటి ఒక అద్భుతంగా చెప్పబడుతుంది ఈ యొక్క క్షేత్రంలో. అలా వచ్చినటువంటి నీరు అనేటువంటిది కొన్ని వేల ఎకరాల సాగుబడికి వ్యవసాయానికి కూడా వినియోగించబడడం అనేటువంటిది ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రత్యేకత. ఆ యొక్క నీటిలో మనం ఒక 40 రోజుల పాటు స్నానం చేస్తే కనుక మనకి అనేక మంది ప్రత్యక్షంగా తమకు ఉన్నటువంటి రుగ్మతలు రోగాలన్నీ కూడా చర్మ వ్యాధులు వంటి అనేక రుగ్మతల్ని కూడా తగ్గించుకొని వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు మేము ప్రత్యక్షంగా అనేక సంవత్సరాలుగా ఇవన్నీ కూడా మేము గమనిస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క నీటికి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే అందరూ కూడా తమ యొక్క పాపాలు పోవాలి అంటే కాశీకి వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేయాలని చెప్పేసి భక్తులందరూ కూడా ప్రజలు మహర్షులు దేవతలు అందరూ కూడా వెళ్ళి కాశీకి వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేసి వస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా స్నానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గంగాదేవి ఒకానొక రోజున ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి ఎంతోమంది వచ్చి నాలో స్నానం చేస్తున్నారు నా నదిలో, అందరూ కూడా వారి వారి పాపాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, చక్కగా వారికి అన్నీ కూడా శుభాలు కలుగుతున్నాయి, మరి వీళ్ళందరి యొక్క పాపాన్ని కూడా నేను స్వీకరిస్తున్నాను, మరి నాకు శుభాలు కలగాలంటే నేనేమి చేయాలి స్వామి అని చెప్పి అడగగా అప్పుడు ఈశ్వరుడు పలానా భూమండలంలో నంది మండలం అనేటువంటి ఒక ప్రాంతంలో నందీశ్వరుడు జన్మించినటువంటి ఒక స్థలంలో నంది తీర్థం అనేటువంటి నందీశ్వరుడు పేరుతోనే ఉన్నటువంటి ఒక తీర్థం ఉన్నది. ఆ తీర్థంలో వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి రోజున నువ్వు వెళ్ళి గనక స్నానం చేస్తే నువ్వు అందరికంటే కూడా విశేషమైనటువంటి శ్వేత రూపాన్ని స్వీకరించి చక్కటి శుభాలనంతా కూడా నువ్వు పొందుతావు. తద్వారా నీ నదిలో స్నానం చేసేటువంటి వారికి నువ్వు మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలవు. కాబట్టి నీ పాపాన్ని హరించగలిగినటువంటి ఏకైక స్థలం అనేటువంటిది ఈ యొక్క మహానందిలో ఉండేటువంటి నంది తీర్థం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అటువంటి గంగాదేవికే మోక్షాన్ని ప్రసాదించినటువంటి ఒక ఉత్తమమైన క్షేత్రంగా మహానంది క్షేత్రాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ అమ్మవారు మనకి కామేశ్వరి అనేటువంటి నామధేయంతో అమ్మవారు ఉంటుంది. మనకి సహస్రనామాలలో అనేక రూపాలలో కొన్ని వేల రూపాలలో అవతరించినటువంటి అమ్మవారు కామేశ్వరి అనేటువంటి పేరుతో ఇక్కడ ఉండడం చాలా విశేషం. కామేశ్వరి అనగా కోరినటువంటి కామ్యాలని కోరికలు ఏదైతే మనకి ఉంటాయో భక్తులు ఏ కోరికతో అయితే అమ్మవారిని సేవిస్తారో అటువంటి కామ్యాన్ని అతి శీఘ్రంగా తీర్చేటువంటి ఒక తల్లిగా ఈ యొక్క కామేశ్వరి స్వరూపాన్ని గురించి విశేషంగా మనకి పురాణాల్లో ఉంది. అటువంటి కామేశ్వరి నామధేయంతో అమ్మవారు ఇక్కడ వెలసి ఉండడం అనేటువంటిది విశేషం. అట్లాగే ఇది ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ భక్తులు అనేక మంది వచ్చి స్నానాదులు చేయడంతో పాటు వివాహాది క్రతువులు కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ వివాహం చేసుకుంటే చక్కటి సంతానమంతా కూడా కలిగి వాళ్ళ వంశమంతా కూడా వృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి వారి యొక్క నమ్మకం. కాబట్టి అందుకు ప్రీతిగా పాలరాతితో చేసినటువంటి ఒక సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క ఒక ఉపాలయం కూడా ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఉండడం అనేటువంటిది విశేషం. అంతేకాకుండా ఈ క్షేత్రంలో మనకి శిల్ప సంపద అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి శిల్ప సంపద కనిపిస్తుంది. అమ్మవారి గుడిని మనం పరిశీలిస్తే కనుక 16 స్తంభాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక క్షేత్రం అమ్మవారి మండపం అనేటువంటిది మనకి అద్భుతంగా దర్శనమిస్తుంది. ఇందులో మనకి సరస్వతి అమ్మవారి పెద్ద విగ్రహం ఏకశిలా విగ్రహంగా మనకి పైన కప్పులో ఉండడం అనేటువంటి ఒక అద్భుతం. అట్లాగే రామాలయంలో కూడా మనకి ఈ యొక్క 16 స్తంభాలు దశావతారాలు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శిల్ప సంపదతో కూడుకున్నటువంటి క్షేత్రంగా ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని చెప్పచ్చు. అట్లాగే ఈ క్షేత్రంలో సంతానం లేని వారికి సంతానాన్ని కూడా కలిగించేటువంటి స్థలంగా చెప్పబడుతుంది. మనకి క్షేత్రం తూర్పు భాగంలో వస్తే ఇక్కడ ఒక మనకి నాగలింగ వృక్షం అనేటువంటి ఒక మహావృక్షం కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి వృక్షం ఉంది. ఎవరైతే దంపతులు సంతానం లేని వారు శ్రద్ధాసక్తులతో ఆ యొక్క వృక్షానికి 11 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి ఒక వస్త్రంలో రాయిని కట్టి ఉయ్యాలలాగా దానికి కట్టి ఇక్కడ స్వామి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తే కనుక వారికి తప్పక సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పి నమ్మకం ఉంది. అనేక మంది అలా సంతానం పొందినటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో ఆ యొక్క వృక్షాన్ని దర్శించినటువంటి వారికి సంతానాన్ని కూడా ప్రసాదించేటువంటి ఒక క్షేత్రంగా ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి విమాన గోపురం అనేటువంటిది మన దక్షిణ భారత శైలికి విభిన్నంగా ఉండేటువంటి ఒక విమాన గోపురం ఈ క్షేత్రంలో ప్రత్యేకము. పూర్వము కైలాసంలో శివుడికి పరిచర్యలు చేసేటువంటి రససిద్ధుడు అనేటువంటి ఒక యోగి పుంగవుడు కేవలం తన యొక్క రస విద్యల్ని విశేషంగా వాడుతూ ఇసుకతో కట్టినటువంటి ఒక గోపురమే ఇక్కడ మనకి విమాన గోపురంగా దర్శనమిస్తుంది. కేవలం 4 స్తంభాలపైన ఆ యొక్క విమాన గోపురం అనేటువంటిది
ఆ యొక్క స్వామి గర్భాలయం పైన ఉండడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతం. ఇలా ఎన్నో అద్భుతాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక సుందరమైన మధుర క్షేత్రంగా ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ అట్లాగే కాకుండా మనకి రాహుకేతు పూజలు చేసుకోవడానికి కూడా ఒక గొప్ప క్షేత్రంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే శైవ క్షేత్రంలో ఈ యొక్క రాహుకేతు పూజ విశేషమైనటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ నందీశ్వరుడు జన్మించినది, ఆయన ఉండేది పుట్టాకారంలో కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క రాహుకేతు పూజ అనేటువంటి అనేక జాతక దోషాలు, కాలసర్ప దోషాలను కూడా హరింపజేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి రాహుకేతు పూజ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవడం అనేటువంటిది విశేషం. కాబట్టి ఈ యొక్క క్షేత్రానికి వస్తే మనం ఎన్నో రకములైనటువంటి పూజాధికాలు నిర్వహించుకోవడానికి కానీ మనకి అనేక రకములైనటువంటి శుభాలని కలగజేసేటువంటి ఒక ఉత్తమ క్షేత్రంగా ఉంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా తప్పక ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని దర్శించి స్వామిని అభిషేకించి అమ్మవారిని కుంకుమతో పూజించి అనేక రకమైనటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుందర ప్రదేశాలనంతా కూడా దర్శించి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనతో స్వామిని దర్శించవలసిందిగా అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం.